شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اسلامک پارٹی جماعت اسلامی جو ہے اس کو بین کر دیا. اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ صرف اس کو نہیں بین کیا، اس کے اسٹوڈنٹ ونگ کو بھی بین کر دیا، اور ان کی ایسوسیٹ جتنی باڈیز ہیں ان کو بھی بین کر دیا، اور ان کو ملیٹنٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا گیا. اور جسے وہ کہتے ہیں 200 سے زیادہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو وائلنس میں ہلاک ہوئے جب یہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ شروع ہوئے. یہ بہت بڑی تعداد میں 200 لوگوں کا ہلاک ہونا ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر. لیکن جماعت اسلامی جو ہے اور اس کی اسٹوڈنٹ باڈی کا، اٹ مینس کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ ملٹیپل لیول پہ پلے کر رہی ہیں. ون، وہ ویسٹ کو ایک تاثر دیں گی کہ جماعت اسلامی یہ مسلمان ہیں، یہ اسلامک نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. دیٹ از ون تھنگ. انڈیا کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے، لیکن وہاں پہ انڈیا کو بھی ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کمفرٹ ایریا میں لے کے آئیں گے. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے جو امبیسڈر ہیں وہ شیخ حسینہ واجد سے ملے ہیں ڈھاکہ کے اندر. اور آپ مزے کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ جس انداز سے امبیسڈر صاحب ملے ہیں شیخ حسینہ واجد کو، they were sitting just like برابر جیسے وزیر اعظم مل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ انڈین امبیسڈر ان ڈھاکہ واز میٹنگ شیخ حسینہ واجد جیسے دو ایکول لوگ مل رہے ہوتے ہیں. اور اب امبیسڈر جو ہے پوری دنیا میں امبیسڈرز جو امپورٹنٹ ملکوں کے امبیسڈر ہوتے ہیں ان کو ملا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا نے بالکل نیوٹرلٹی شو کی ہے. انڈیا نے کہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس پہ کریں گے، بیکاز انڈیا کو پتہ ہے کہ ان کیس حالات کہیں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے شیخ حسینہ واجد کی سپورٹ کی تو اس میں دیر کوڈ بی اے پرابلم لیٹر آن کہ ہمارے خلاف نہ سینٹیمنٹس آ جائے. اور اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا ہم سپورٹ کرتے ہیں شیخ حسینہ واجد کو تو جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ ہمیں ناپسند کریں گے. سو اٹس بیٹر ٹو اسٹے سائلنٹ. لیکن جو بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے امبیسڈر ملے ہیں ان کو، تو میڈم شیخ حسینہ واجد اور انڈین امبیسڈر بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور امبیسڈر بڑا انکمفرٹیبل تھا کہ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری از ٹریٹنگ می لائک اے پرائم منسٹر. تو یہ چیز جو ہے ظاہری بات ہے شی واز کنویئنگ این امپورٹنٹ میسج ٹو انڈین گورنمنٹ. وہ انڈیا کی گورنمنٹ کو ایک امپورٹنٹ میسج کنوے ہو رہا تھا. وہ کیا میسج ہو رہا تھا مجھے تو نہیں ساری باتیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ میسج تھا. دا ریزن بیہائنڈ از دا وے دی امبیسڈر واز بینگ ٹریٹڈ، دا وے دی امبیسڈر واز ویلکم. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. اور یہ جو ابھی آیا ہے کہ جی اب جو ایک جماعت کو بین کر دیں، آپ کو پتا پاکستان کے اندر بھی عمران خان کی پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بیکاز کہ جی وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، بیکاز انہوں نے اس وقت ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کریٹ کیا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو اور یہ جو اب جو سچویشن بنگلہ دیش کے اندر ہے جس کے وہ دیکھ کے ساری دنیا لارجلی خاموش ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں پہلے کبھی ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس طرح کی چیزیں. اب ممالک لمبا چوڑا نہیں بولتے. آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں، ایز لانگ ایز آپ کے انسٹیٹیوشن آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اپنے مخالفوں کو دبایا ہوا ہے یا جیسے بھی رکھا ہوا ہے، دی انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بولتی. آپ ڈیموکریسی ہیں تو بالکل ہی ڈیموکریٹک ورڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھے گی، نوئنگ کہ جی یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، ہم ایک الیکٹڈ حکومت ہے، ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر 6 جنوری کے بعد انہوں نے کہا جی یہ لوگ تو جو انہوں نے ہمارا سسٹم کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی. پاکستان میں دیکھیں عمران خان کی پارٹی جو ہے اس نے 9 مئی کے سنگین واقعات کیے کہ اس نے ریاست اسٹیٹ پہ حملہ کر دیا. اسی طرح شیخ حسینہ واجد بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، لیکن 200 بندوں کا مارا جانا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا. لیکن شیخ حسینہ واجد کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے واٹ آئی فور سیز، یہ میں آپ کو جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں. شیخ حسینہ واجد جو ہے نا، ان کو جو کاؤنٹر کرے گا وہ اسٹوڈنٹس کریں گے، اور کوئی اور جماعت نہیں کرے گی. بی این بی وغیرہ نہیں کاؤنٹر کر سکتی. لیکن ان کو اگر کاؤنٹر کریں گے تو صرف اور صرف اسٹوڈنٹس ہی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بی این پی ہے، جماعت اسلامی جو ہے، ان کا شروع سے ایک بڑا کلوز کوآپریشن رہا ہے. اب جماعت اسلامی کو بین کر دیں، بی این پی جو ہے اس کو وہ ویسے ہی ریلیونٹ ہے کیونکہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو تو الاؤ بھی نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. سو جو یہ جو بی این پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے عوامی لیگ کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل الائنس بناتا ہے. لیکن جماعت اسلامی جو اسلامسٹ پارٹی ہے، I have never liked them for anything other than this کہ یہ ڈکٹیٹروں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹنے کا بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ ملک کے اندر اگر فوجی حکمران آ جائے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب وائی؟ اور ان کی جو اپروچ ہے دیٹ از ٹاپ ڈاؤن اپروچ. مطلب یہ اپروچ یہ ہے کہ ملک کے اندر ویسے جمہوریت کرتے ہیں، ڈیموکریسی کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہیں اور ڈکٹیٹر کو کہتے ہیں ایسے قانون بناؤ کہ جس سے سارے کا سارا جو معاشرہ ہے نا، جو سوسائٹی ہے وہ مذہب ہو جائے اور اس میں اسلام نافذ ہو جائے. بھائی میں اس حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں،
मुझे तो इंडिया के अंदर आरएसएस बेहतर लगी है, जिसने इट टुक देम डेकेड्स टू रीच टू दैट पॉइंट, एंड दे आर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दे आर नॉट ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू, वो ये नहीं कह रहे कि इंडियन फौज के अंदर जो है वो हिंदू आ जाए और वो हिंदू आके कंट्रोल कर लें और वो डेमोक्रेसी की तहस नहस कर दें और वो मुल्क के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर दें कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है। भाई, मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? Why Islamist parties around the world, they want to control the country through military leaders, they want to bypass the constitution, they don't want to do struggle in a democratic process. If the people of those countries, in Pakistan, everyone is an Islamic person, but nobody votes the Islamic parties. पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इस्लामिक का वो जिसे कहते हैं ना वो हैं, लेकिन कोई वोट तो नहीं देता इनको ना। और वोट ना देने की भी सारी बातें कुछ वजूहात तो होंगी। वाई पीपल डोंट लाइक देम, बिकॉज उनकी हरकत इस तरह की हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। हालांकि ये ज़्यादा इनके बारे में कहा जाता है जी ईमानदार हैं, नेक हैं, दे लिव सादा लाइफ रहते हैं, लेकिन पीपल डोंट लाइक देम। ठीक है जी। सो ये, और आपको पता है एक वक्त होता था कि इनके दरमियान राब्ते होते थे, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी इंडिया। बट आफ्टर 9/11 अमेरिका ने जब से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की, तो जितने भी जो इस्लामिस्ट थे इनके आपस में कनेक्शन टूट गए। बिकॉज इन ये क्या बात करते थे, तो जो ममालिक थे उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप इन मौलवियों को रोको। आपको पता है जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर जो है इसका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? देयर सो मेनी रीजन, बट वन ऑफ द रीजन इज दिस कि वन ऑफ जो अमीर थे जमात इस्लामी के, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की फौजी हैं, पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो जब दहशतगर्द टीटीपी और बाकियों से लड़ते हैं तो पाकिस्तान के फौजी शहीद नहीं हैं, वो टीटीपी का जो दहशतगर्द है वो शहीद है, जिस पे बड़ा तूफान मचा। और जमात इस्लामी ने अपने अमीर को भी फारग कर दिया अपनी उसकी टेन्योर खत्म होने के बाद, और बहुत बड़ा, और इस पे पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ने भी बड़ा सख्त उसको ये किया। ठीक है जी। अब देखें ये क्या करते हैं, ये जमात इस्लामी वाले, अगर ये इंडिया में है वहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन है वो तो खैर उस तरह नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है। ठीक है जी। और जिसे वो कहेंगे ना कि अब फॉर एग्जाम्पल जब से शेख हसीना वाजिद हैं तो उन्होंने अच्छा भला इनको कंट्रोल किया हुआ है, इनको जेलों में डाला है, इनको सजाएं दी हैं, सजाएं मौतें दी हैं, बड़ा कुछ किया है। जिसपे आई थिंक खालिद अज़ाम साहब थे वहाँ पे, उनको भी जो है वो सजाएं मौत दे दी, बिकॉज उन्होंने उस वक्त जो है मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर वो शेख हसीना वाजिद ने ये सारी की सारी उन्होंने बनाया हुआ है। सो क्वेश्चन ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद की ग्रिप अभी भी तेज़ है। नोबडी इज़ देयर जो उसको चैलेंज कर सके। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उसके बारे में क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो मर्जी कहते रहें, अदालतें जो मर्जी कहते रहें, मुझे लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंसेंसस विद इन बांग्लादेश कि हमें अपनी ग्रिप एस्टैब्लिश करनी है। और ये पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है बांग्लादेश मॉडल को पसंद किया जा रहा है। बांग्लादेश मॉडल को क्या है, डेमोक्रेसी रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी रहे, जो पावर ऑफ जो है क्या उसको कहते हैं उसके हाथ में रहे, जमहूरियत भी रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, इकोनॉमी आती रहे। मतलब दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस। सो बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को जमात इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद उठाया है। इस आंदोलन में कम से कम 150 लोग मारे गए। सरकार ने इस कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का भी आरोप लगाया है। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला एक दिन बाद आया है, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की नेतृत्व वाली 14 दलों के गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित कर इस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। जमात इस्लामी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP की सहयोगी है। कानून मंत्री अनिसुल हक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में कहा कि जमात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कल घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह एक सरकारी आदेश होगा। बता दें कि जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। कानून मंत्री ने ये दावा किया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें बताया था कि उनका इस आंदोलन में हुए हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इस बात के सबूत है कि जमात इस्लामी, उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की BNP और छात्र दल के राज्य में हिंसा को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादिर ने कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की पूरी जांच करेगी ताकि इस कट्टरपंथी समूह को राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए कोई कानून की कमी न रहे। कादिर ने कहा कि देश के लिए 14 दलीय गठबंधन ने जमानत शिविर को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है।
ताकि देशद्रोही ताकतों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जमात और बीएनपी ने आंदोलन के दौरान छात्रों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। बता दें कि जुलाई में बांग्लादेश में हिंसा तब फैली जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शुरू हुई विरोध प्रदर्शन जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को सेना को बुलाना पड़ा ताकि कोटा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत किया जा सके। इस हिंसा में कम से कम 150 लोग मारे गए और कई हजार लोग इसमें घायल भी हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आंदोलनकारियों ने कई मुख्य सरकारी इमारतें भी क्षतिग्रस्त कर दी और उसे जला दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली 14 दलों गठबंधन के नेताओं ने भी एक बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया कि जमात जिसने 1971 की बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, उसको राजनीति से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। राजनीतिक सूत्रों ने यह भी बताया कि हसीना ने बैठक में कहा कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जमात शिविर में लोगों ने राजधानी में आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया और सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि साल 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमानत का पंजीकरण रद्द कर दिया था, जिसके बाद जमानत चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। बता दें कि जमानते इस्लामी का बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी हमला करने में नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमिनिटी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जमानते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं, जिसमें जमानते इस्लामी का